إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موعدنا إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء مع صفة من صفات أهل الجنة، ألا وهي البكاء من خشية الله. Donc ce soir, Inch'Allah, on va évoquer une caractéristique des gens du paradis, et cette caractéristique, c'est le fait de pleurer par crainte d'Allah. أخبرنا الله عز وجل في كتابه أن البكاء من خشيته هو دأب الأنبياء والعلماء والصالحين من عباده. فقال تعالى في كتابه بعد أن ذكر الأنبياء: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى في وصف العلماء: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى في وصف عباده الصالحين: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وهذا رسولنا عليه الصلاة والسلام يضرب لنا مثلا أعلى في البكاء من خشية الله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. تعجب ابن مسعود من هذا الطلب، لأن القرآن نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود: فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال عليه الصلاة والسلام: حسبك الآن. يقول ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تظرفان.
عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصوته أزيز كأزيز المرجل من البكاء. ويقول البراء بن عازب رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير قبر أي على حافة قبر فبكى حتى بل الثراء ثم قال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. انظروا إلى أحوالنا الآن إذا ذهبنا إلى المقابر ننشغل بالبيع والشراء بالقيل والقال. أيكون ذلك على القبر يا عباد الله؟ قست القلوب فهي كالحجارة أو أشد قسوة إلا من رحم الله، عافنا الله وإياكم من قسوة القلوب. Chers musulmans, aujourd'hui nous allons donc évoquer une caractéristique des gens du paradis. Et Allah dans le Coran, il nous cite les gens du paradis et il nous cite leurs œuvres, leurs comportements et leur attitude sur terre. Pourquoi? Pour que nous puissions prendre exemple sur eux, pour que nous soyons, pour qu'ils deviennent des exemples pour nous, afin que nous aussi nous puissions accéder au paradis. Cette caractéristique, cette qualité, c'est le fait de pleurer par crainte d'Allah. Et d'abord, quand on veut parler d'un sujet, il faut toujours prendre l'habitude de revenir à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la parole de son prophète alayhi salatu wa salam, pour savoir est-ce qu'Allah dans son livre, est-ce qu'il nous parle de ce sujet, est-ce qu'Allah il y consacre des versets sur ces gens qui pleurent à l'évocation d'Allah azza wa jal, qu'ils pleurent lorsqu'ils pensent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous invite, nous tous, chacun d'entre nous, que chacun se pose la question: est-ce qu'il a déjà pleuré une fois par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu as déjà pleuré une fois dans ta prière? Est-ce que tu as déjà pleuré une fois lorsque tu as entendu un verset qui t'a touché? Est-ce que tu as déjà pleuré, ne serait-ce qu'une seule fois, lorsque tu as lu la vie du prophète alayhi salatu wa salam? Et chacun doit se poser la question. Si tu me réponds oui, alors dis-toi quand est-ce que c'est la dernière fois? Est-ce que ça remonte à quelques jours, à quelques mois, à quelques années, à quelques décennies? Allah Azza wa Jal, quand il nous parle des prophètes, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit ce qui signifie: voilà ceux qu'Allah a comblés de faveur parmi les prophètes, parmi les descendants de Adam, et donc Adam, et aussi parmi ceux que nous avons transportés en compagnie de Noé, et parmi la descendance d'Ibrahim et d'Israël. Israël, c'est le nom de qui comme prophète? Yaqub alayhi salam. Israël, c'est le surnom du prophète Yaqub, du prophète Jacob. Et la descendance d'Ibrahim et d'Israël est parmi ceux que nous avons guidés et choisis. Quand les versets du tout miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient prosternés en pleurant. Voilà l'attitude des prophètes. Quand ils entendaient les versets d'Allah, ils tombaient prosternés en pleurant. Allah Azza wa Jal décrit également les savants de la sorte, en disant ce qui signifie: nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens. Et nous l'avons fait descendre graduellement. Dis, croyez-y ou n'y croyez pas, ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela, lorsqu'on le leur récite, tombent prosternés, le menton contre terre. Le menton contre terre. Le menton ici, c'est pour signifier l'exagération dans la prosternation. Parce que quand on se prosterne sur son front. Si on dit le menton, c'est parce qu'ils sont restés tellement longtemps prosternés que même leur menton a touché la terre. Et disent: gloire à notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur est assurément accomplie. Donc les savants également pleurent par crainte d'Allah Azza wa Jalla. Mais peut-être que l'un d'entre vous dira: moi je suis ni un prophète, ni un savant, alors je ne suis pas concerné par cela. Si, parce qu'Allah Azza wa Jalla, il décrit de manière générale ses serviteurs vertueux, et il nous dit ce qui signifie: et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager, tu vois leurs yeux déborder de larmes, parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ils disent: ô notre Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran. Donc voilà les versets coraniques qui font référence à ce sujet-là. On a également plusieurs hadiths, et le prophète alayhi salatu wa salam lui-même pleurait souvent par crainte d'Allah. Ibn Mas'ud, un de ses plus fidèles compagnons, nous dit: un jour, alors que j'étais en compagnie du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, prenez l'habitude, quand vous entendez
le messager d'Allah, habituez-vous à dire sallallahu alayhi wa sallam. Hein, c'est une manière respectueuse, hein, de parler quand on entend le prophète alayhi salatu wa sallam. Et quand vous priez sur le prophète une fois, Allah Azza wa Jal, il prie sur vous 10 fois. Il prie sur vous 10 fois. Qu'est-ce que ça veut dire Allah, il prie sur vous? Ça veut dire qu'Allah, il vous mentionne, il fait votre éloge auprès des anges rapprochés. 10 fois. Donc, ne soyez pas, comme le dit le prophète, bakhil. Al-bakhil, c'est l'avare, celui qui est radin. Quand on a demandé au prophète qui est radin, il a dit c'est celui qui entend mon nom et qui ne prie pas sur moi. Donc, quand vous entendez le nom du prophète, alayhi salatu wa salam, dites sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète, alayhi salatu wa salam, demande à Ibn Mas'ud et lui dit récite-moi le Coran. Ibn Mas'ud, il est étonné de cette demande. Il dit mais ya Rasulallah, le Coran, c'est sur toi qu'il a été descendu. Et tu voudrais que je te le récite? Et il lui dit alayhi salatu wa salam, j'aime l'entendre réciter par quelqu'un d'autre. J'aime l'entendre réciter par quelqu'un d'autre. Alors Ibn Mas'ud lui récite les versets de Surat An-Nisa, Surat les femmes, les versets qui signifient qu'adviendra-t-il donc lorsque nous amènerons de chaque nation un témoin et que nous t'amènerons comme témoin contre cela, contre ton peuple. Et là, à ce moment, le prophète alayhi salatu wa salam lui dit ça suffit, arrête-toi. Et Ibn Mas'ud nous dit j'ai regardé le prophète alayhi salatu wa salam et j'ai vu que ses yeux débordaient de larmes. Donc, souvenez-vous de ce verset. Qu'adviendra-t-il donc lorsque nous amènerons de chaque nation un témoin et que nous t'amènerons comme témoin contre cela? Le jour dernier, le prophète sera témoin contre sa communauté, contre son peuple. Qui a cru en lui, qui a mécru, qui l'a suivi, qui ne l'a pas suivi, qui s'est cramponné à sa tradition, qui l'a délaissé, qui a fait du prophète un guide dans sa vie, qu'il suit, qu'il imite, et qui n'a pas fait attention à la sunna et à l'héritage du prophète Mohammed. Donc le prophète, il comprend la gravité de ce verset et ce que ça implique comme témoignage le jour dernier, et donc il se met à pleurer alayhi salatu wassalam. Abdullah ibn Shikhir nous dit, un jour il est venu trouver le prophète alayhi salatu wassalam alors qu'il est en train de faire la prière. Et il nous dit, j'ai vu le prophète en train de prier alayhi salatu wassalam, et le bruit de ses pleurs, c'était comme une marmite en ébullition. Vous voyez une marmite quand vous faites bouillir de l'eau pour faire des pâtes, etc. Et ben voilà, c'était le même bruit. Hein, regardez le prophète dans sa prière, comment il est. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans sa prière, il vibre, il ressent des choses. Hein. Il prie avec dévotion, avec humilité. Les versets qu'il récite, il les comprend. Ils ont un sens pour lui. Et ça le touche, parce qu'il comprend la valeur de ces versets. Et regardez parfois aujourd'hui notre prière, lorsque l'on dit Allahu Akbar, l'imam dit Allahu Akbar, nous on dit Allahu Akbar, mais regardez notre tête, où est-ce qu'elle va. On est des fois plongé dans la vie d'ici-bas. Peut-être même que si on demande aux gens qu'est-ce que l'imam a récité, peut-être que très peu de gens vont savoir ce qu'il a récité. Non pas parce qu'ils ne connaissent pas les versets, mais parce que notre esprit, il est ailleurs. Il est à Auchan, il est à Carrefour, il est à Leclerc, il est dans ce qu'on va faire ce soir, dans ce qu'on va manger. Il est partout, sauf là où il doit être. Qui fait que la prière, souvent, la prière, l'individu, le serviteur, le croyant, parfois il peut la considérer comme une lourdeur, quelque chose de lourd. Alors qu'en vérité, la prière c'est un plaisir. La prière c'est un plaisir. La prière c'est pas un fardeau. C'est pas quelque chose dont on veut se débarrasser. La prière, on en a besoin. De la même façon que l'être humain, il a besoin de manger. Et si vous ne faites pas de repas toute la journée, le soir quand on va vous présenter à manger, vous allez avoir faim. Vous serez pressé de dévorer ces plats-là. Pourquoi? Parce que vous avez faim. Et bien la prière, c'est la nourriture de notre âme. Et notre âme, elle a besoin également d'être nourrie. Et sans cette nourriture, notre âme et notre cœur, ils meurent. Ils meurent petit à petit. Tout à l'heure, on a parlé du droit des musulmans et on a dit que parmi les droits, le 6e droit, c'était de suivre son cortège funèbre. Comment est-ce que le prophète, il était lorsqu'il y avait un décès? Je vous ai dit tout à l'heure, les choses importantes, notamment lorsqu'on fait la prière, إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء, me dit le prophète. Lorsque vous priez sur le mort, invoquez avec ferveur pour lui. Regardez le prophète comment il était. Un homme vient de mourir, le prophète, il est sur le côté de la tombe et il dit à ses sahaba, à ses compagnons, il leur dit c'est pour cela qu'il faut se préparer. C'est-à-dire c'est pour ce moment-là que nous allons tous vivre, c'est pour ce moment-là qu'il faut se tenir prêt.
Il faut se tenir prêt pour ce moment-là. Le moment où on va te prendre et on va te mettre sous terre. Et là, le prophète, il nous dit, le rapporteur du hadith, il pleure tellement que le sol, il est mouillé. Et ce qui est étonnant, c'est que le prophète, il fait partie des gens du paradis. Et il sait qu'Allah Azza wa Jalla l'a accepté au paradis avant de mourir. Pourtant, il pleure. Et regardez-nous aujourd'hui, parfois je ne dis pas de manière générale, mais parfois dans les cimetières, l'attitude des gens. Il y a un décès, tu vois des gens qui rigolent. Tu vois des gens qui parlent de voitures. Tu vois des gens qui parlent de tout, sauf des personnes qui tirent profit de ce moment-là. Qui est un moment pendant lequel on doit se rappeler. Et la mort suffit comme rappel. La mort, c'est suffisant normalement pour rappeler un cœur qui est vivant. Parce que chacun d'entre nous, il sait qu'il va mourir. Nul n'est éternel, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Les pleurs, il y en a beaucoup. Ils ne sont pas tous pareils. Alors, qu'est-ce que vous connaissez comme type de pleurs? On va juste faire une petite aparté. هناك أنواع كثيرة من البكاء. الفرح. Il y en a qui pleurent de joie. Quand est-ce que les gens ils pleurent de joie? Naissance. Par exemple, à une naissance, quelqu'un peut pleurer de joie. Il pleure pour le bébé ou là pour les allocations familiales? Hein? Maladie. Abu Bakr radiallahu anhu, vous savez quand est-ce qu'il a pleuré de joie? Aïcha radiallahu anha nous dit, je ne savais pas que la joie pouvait faire pleurer quelqu'un. Vous savez quand est-ce que Abu Bakr il a pleuré de joie? Il a pleuré de joie quand le prophète il est venu frapper à sa porte à l'heure du dhuhr. Chez les Arabes, à l'heure du dhuhr, on ne va pas frapper à la porte des gens, c'est l'heure de la sieste. Et il lui a dit, il n'est venu que pour quelque chose de très important. Et là, le prophète lui a dit, j'ai reçu l'ordre de faire la hijra. Et Abu Bakr lui a dit, vais-je t'accompagner? Il lui a dit, oui. As-suhba ya Rasulallah, yani urafiquka fi al-hijra, fabaka as-siddiq radiyallahu anhu farahan. Alors Abu Bakr il a pleuré de joie pour l'honneur qu'Allah Azza wa Jalla lui a fait de l'avoir choisi pour accompagner son prophète alayhi salatu wassalam. Voilà la joie de ces gens-là. Nous aujourd'hui on pleure quand notre équipe elle est qualifiée en Coupe du Monde. Alors moi qui est marocain, ça fait très longtemps, je ne pense pas que ça arrivera encore. Hein? Mais vous les Algériens par exemple, il y a des gens ils pleurent et ceux qui vont dans la rue ils pleurent. Moi quand je vois ça, ouais, elle a le droit de pleurer. Je me dis, regarde subhanallah comment on pleure pour des choses futiles, pour du football. Et peut-être qu'il va voir ses frères en Palestine et peut-être qu'il ne va pas pleurer. Regardez comment notre balance elle est faussée. On pleure pour des choses futiles et des choses qui sont importantes, qui devraient nous toucher, ça ne nous fait rien du tout. On entend des morts par-ci, par-là, notre communauté attaquée, ça ne nous fait rien. Et pour du football ou des choses futiles, tu vas voir la personne qui pleure. Qu'est-ce qu'il y a donc comme type de pleurs encore? Dites-moi. La maladie. La peur d'Allah Azza wa Jalla. La maladie. Ah oui, la maladie, le fait d'avoir une maladie et de ne pas supporter la douleur. Hein, ça peut être quelque chose qui fait pleurer l'insan. Naam, qu'est-ce qu'il y a encore? La tristesse, la tristesse de voir un proche partir. Et ça c'est permis ou c'est pas permis? On a le droit de pleurer quand quelqu'un meurt ou on n'a pas le droit? Normalement non. Normalement non? Normalement. Vous êtes d'accord avec lui? Si on a le droit. Si on dit à quelqu'un n'a pas le droit de pleurer quand quelqu'un meurt, on est dur. Si on a le droit. C'est dur. Là, quelqu'un n'a pas le droit de ta mère, elle décède, tu n'as pas le droit de pleurer. Déjà, est-ce que c'est naturel? Tu vas pouvoir le retenir? Non, pleurer, il y a deux choses. Le fait de pleurer lors d'un décès, on a le droit. Qui a pleuré lors d'un décès? Le prophète, quand est-ce qu'il a pleuré? Son enfant. Son fils, Ibrahim radiallahu anhu. Quand Ibrahim, son fils, il est décédé, le prophète, il a pleuré. Un sahabi, il l'a vu, il lui a dit, Ya Rasulallah, toi tu pleures. Il lui a dit, ça c'est de la rahma, c'est de la miséricorde qu'Allah il le met dans le cœur des êtres humains. Et il a dit cette belle parole, Inna al-qalba la yahzan, wal 'ayna la tadma' wa la naqul illa ma yurdi Allah. Kalam jamil jiddan. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il a dit, le cœur, l'œil pleure, le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de pleurer, wa inna bi firaqika la mahzunun. Et nous sommes, ô Ibrahim, tristes par ta séparation. Voilà ce qu'il a dit le prophète. Donc de pleurer et de dire des paroles licites, ce n'est pas interdit. Par contre, de pleurer et de se lamenter, qu'on appelle en arabe an-niyaha, la personne islamique, c'est pas juste. Pourquoi lui? Ça, on n'a pas le droit de faire ça.
parce qu'on n'a pas le droit de se rebeller contre le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, j'ai compris que c'était ça que tu voulais dire. Hein, mais pleurer, c'est quelque chose de naturel, il n'y a pas de mal. Hein, qu'est-ce qu'il y a encore comme pleurs? Ibn Qayyim rahimahullah, il nous rapporte plusieurs anwa' al-buka. Il yaqul al-buka buka'ul khawfi wal khashya. Pleurer par crainte, hein, par crainte d'Allah azza wa jalla, c'est ce qu'on vient de dire. Al-rahma wal riqqa, pleurer par miséricorde et tendresse. Miséricorde, on voit une situation, vous allez voir peut-être un jeune homme, un musulman, une musulmane dans un pays qui a été tué, qui ont été des musulmans qui ont subi des attaques, qui sont des femmes peut-être violées, tu vois ça, cette tendresse, cette miséricorde que tu as, ça te rend triste. Ya buka al-mahabba wa shawq, le pleur de l'amour et de shawq, c'est le désir ardent, hein, le désir ardent de rencontrer quelqu'un, comme le croyant qui va pleurer parce qu'il est pressé d'être le jour dernier pour voir son Créateur, parce que c'est la plus grande des récompenses au paradis, c'est de pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala. Buka al-jaza' min wurud al-alam wa adam ihtimali. Le pleur parce qu'on a une douleur et qu'on n'est pas capable de la supporter. Buka al-huzn, les pleurs de tristesse. Pleurer de faim. Al-khawf wa al-da'f, les pleurs de faiblesse et de la faiblesse. Al-nifaq, et des pleurs qui sont hypocrites, des gens qui font semblant de pleurer. Ya buka al-musta'ar wa al-musta'jir alayh. Ça, ce sont les pleureux à gages. Ce sont ceux qui, dans les enterrements, et ça existe encore aujourd'hui, il y a des femmes qu'on va payer et elles font semblant de pleurer. Et malheureusement, encore aujourd'hui, dans les familles arabes, quand il y a un décès, il y a des femmes, elles viennent, elles n'ont pas envie de pleurer, mais elles font semblant de pleurer. Elles se forcent à pleurer. Et à l'époque, c'était carrément un métier. On payait des gens pour qu'ils ils pleurent. Si Hollywood aujourd'hui les voit, ils les prennent dans leurs films. Ils pleurent mieux que les acteurs américains. Elles font semblant de pleurer. Et elles disent des choses, elles exagèrent, et après, c'est comme ça que ça conduit des femmes à se déchirer, à se greffer le visage, à se déchirer les vêtements. Tout ça, c'est interdit. Vous savez ce qu'il dit le prophète sur ces gens-là? Il dit, si la pleureuse à gage ne se repent pas avant sa mort, on lui fera se lever le jour du jugement en ayant sur elle un vêtement de cuivre fondu. Ça, c'est un avertissement pour ceux ou celles qui font semblant de pleurer, voire celles qui sont payées pour cela. Il y a al-buka, buka ul-kadhib, buka ul-kadhib. Les pleurs qui sont faux. Les frères de Youssouf, quand ils reviennent voir leur père, ils pleurent. On a mangé Youssouf, le loup a mangé Youssouf. Mais en vérité, c'est pas vrai, ce sont des faux pleurs. Donc tout ça, ce sont des pleurs. Nous, on s'intéresse au fait de pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-sahaba radiyallahu anhum kanu yabkuna min khashyatillah. عن العرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله. الحديث حديث طويل. فانظروا عباد الله إلى العلاقة بين القلب والعين. تأثر القلب من خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وفهم وعقل ما يسمع فبكت العيون. أما إذا قسى القلب جمدت العيون وهذا ما أصابنا وذلك بسبب المعاصي. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين وهو الصوت المكتوم من البكاء. Les Sahaba radiyallahu anhum, eux aussi ils pleuraient par crainte d'Allah. Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu, il nous dit, le prophète alayhi salatu wa salam nous a fait un sermon d'une telle éloquence que les yeux, que les cœurs ont été touchés. Les Sahaba, quand ils ont entendu ce discours du prophète, leur cœur il a vibré. Leur cœur a été touché et leurs yeux ont pleuré. Et ils ont dit, Ya Rasulallah, ça ressemble à un discours de quelqu'un qui fait ses adieux, donne-nous un conseil. Et le prophète leur a fait un conseil. Regardez ici ce qui est intéressant, c'est le lien qu'il y a entre le cœur et l'œil. Et c'est ça, sur ça que je veux attirer votre attention.
Il y a un lien ici entre le cœur et l'œil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand le cœur, il vibre et il comprend le discours qu'il est en train d'entendre, alors l'œil, il va pleurer. Mais quand le cœur, il est trop dur, alors l'œil ne peut pas pleurer, mais l'œil, il devient sec. Donc si nous, on n'arrive pas à pleurer, c'est à cause de quoi? C'est à cause de notre œil. Parce qu'il n'y a pas assez de pleurs ou de liquide pour pouvoir pleurer? Non. Le problème, il vient d'où? Le problème, il vient du cœur. Ça veut dire que le cœur, il est quoi? Il est trop dur. Il est trop dur. Il n'est pas assez vivant. Il est en train de mourir. Hein? C'est comme vous avez une voiture, vous allez voir peut-être de la fumée noire qui sort du pot d'échappement, mais le problème, ça, ce n'est qu'un signe. Le problème, il est à l'intérieur. Peut-être que c'est le moteur. Peut-être que c'est telle ou telle pièce. Hein? Désolé, je ne connais rien en voiture, je ne peux pas vous donner des trucs précis. Hein? C'est un élément, simplement, ça attire ton attention. Le problème, c'est pas forcément le pot d'échappement, c'est peut-être à l'intérieur. Et bien c'est pareil. Nous, on a un moteur. Et notre moteur, c'est notre cœur. Quand le cœur, il est trop dur, alors quand on entend les paroles d'Allah, pourtant on entend les mêmes choses que les sahaba, on est d'accord ou on n'est pas d'accord? On entend le même Coran ou on n'entend pas le même Coran? On entend le même Coran que les sahaba, radiyallahu anhum. On entend les mêmes hadiths. C'est comme si que les prophètes, ils les disaient. Mais pourquoi à eux, ça faisait quelque chose, et pourquoi à nous, ça ne nous fait pas le même effet? C'est à cause de quoi? C'est à cause du cœur. Parce que le cœur, il est dur. Et qu'est-ce qui... Une des choses les plus importantes, une des choses les plus graves qui rend le cœur dur, c'est quoi? Ce sont les péchés. Les péchés. Plus la personne, elle va commettre des péchés, plus son cœur, il va devenir dur. Et j'ai entendu quelqu'un dire l'ignorance? Quand quelqu'un est ignorant, il désobéit à Allah, il ne s'en rend même pas compte. Il va faire des choses peut-être illicites, sans s'en rendre compte, et son cœur devient de plus en plus dur, il n'en prend même pas conscience. Ça, c'est encore pire. C'est encore pire, ça. Encore pire d'être ignorant, c'est de ne pas savoir que tu le lis. Donc il faut faire attention à ce lien qu'il y a entre le cœur et entre l'œil. D'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, kana yad'u bidu'a'in mashhur. كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها وفي حاجة نسيت ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. انظروا العلاقة، هذه الأمور الأربعة في علاقة قوية: القلب، العين، الدعاء والنفس. Le prophète, dans un autre hadith, il nous indique ce lien également. Il nous dit, il faisait souvent ce dua-là: oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre quoi? Contre un cœur qui ne ressent pas l'humilité, contre un œil qui ne pleure pas, contre une âme insatiable, c'est-à-dire une âme qui n'est jamais rassasiée, quelqu'un qui veut toujours plus. Allah, il a déjà un bon travail, de l'argent, toujours plus. Une belle voiture, il en veut deux. Jamais il est satisfait. Jamais il dit alhamdulillah. Toujours il veut plus, 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 plus. Son œuf, il n'est jamais satisfait. Et une invocation. Et une invocation qui n'est pas exaucée. Pourquoi le prophète, il a utilisé ces quatre choses? Ces quatre choses, ces quatre choses-là ont un lien entre elles. Le cœur, l'œil, l'âme et l'invocation. Si ton âme, si ton cœur, si ton âme, elle est dure, elle n'est jamais satisfaite, jamais tu te contentes de ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a donné, alors ton cœur, il va devenir dur. Tu ne vas pas ressentir l'humilité. Si ton cœur, il est dur, quand tu vas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il ne t'exaucera pas. Et tu ne pleureras jamais. Donc ces choses-là, elles ont un lien. Si on veut pleurer, il faut revenir à la source et travailler sur le cœur et sur l'âme. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il nous dit, Anas ibn Malik, vous connaissez Anas ibn Malik, les jeunes? C'est qui Anas ibn Malik? C'était un des serviteurs du messager d'Allah. Sa mère, c'est une mère intelligente, mes sœurs, écoutez bien. Sa mère, quand son fils avait 10 ans, elle est partie voir le prophète, elle a dit, prends mon fils, garde-le, il va t'aider chez toi. Il va être serviteur, un servant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a voulu à travers ça? Elle a voulu que son fils, il soit éduqué par le prophète. Et Anas ibn Malik, il a travaillé au service du prophète pendant plus de 10 ans. Et il nous dit, quand tu travailles avec quelqu'un chez lui, tu vois vraiment comment il est. Devant les gens, tu peux donner une image. On peut donner une image en public. Mais chez toi, dans la réalité, on va voir vraiment ton visage. Il nous dit, pendant 10 ans, jamais le prophète il m'a dit, pourquoi tu as fait ça ou pourquoi tu n'as pas fait ça. Pendant 10 ans, il n'a pas fait de reproche. Pour vous montrer l'attitude du prophète, même
à l'intérieur de sa maison. Et donc, Anas ibn Malik, il nous dit, un jour le prophète nous a fait un sermon, je n'en ai jamais entendu de pareil. J'ai jamais entendu un aussi beau discours. Et le prophète leur a dit, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Si vous savez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Et Sahaba, quand ils ont entendu ça, ils ont compris ce que le prophète a voulu dire. C'est-à-dire, si vous saviez ce que je sais, parce qu'Allah Azzawajal, il a monté au prophète, il lui a montré le jour dernier les gens châtiés en enfer. Le prophète, il a vu tout ça de ses propres yeux. Et donc, quand il a pris conscience de la gravité du châtiment, que certains seraient punis dans leur tombe, simplement parce qu'ils urinent, ils s'essuient mal quand ils vont aux toilettes. Et le prophète nous a informé qu'Allah, par miséricorde, il nous a permis de ne pas, par miséricorde, il a fait en sorte que nous n'entendons pas, de ne pas entendre les cris des gens qui sont châtiés dans leur tombe. Le prophète, il sait toutes ces choses-là. Si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu, vous serez en train de pleurer. Et quand les sahaba ont entendu ça, ils ont couvert leur tête. Ils ont baissé leur tête comme par honte. Ils ont baissé leur tête et ils se sont mis à nazier, c'est-à-dire à pleurer. C'est les pleurs de quelqu'un qui cherche à étouffer le bruit des pleurs. Donc regardez mes frères, les prophètes, les savants, les sahaba, tout le monde pleure par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. البكاء من خشية الله وأذكر لكم كذلك أيضا كيف كانوا في الصلاة في مرض النبي عليه الصلاة والسلام وربما ذكرته في الخطبة لا أدري سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة من سيقوم بالإمامة لأن النبي كان مريضا عليه الصلاة والسلام فقال مروا أبو بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة رضي الله عنها قالت إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن إذا صلى غلبه القرآن لم يسمع الناس من البكاء. Regardez, pour vous montrer encore l'attitude des pieux. Abu Bakr radhiyallahu anhu, quand le prophète était malade, à la fin de sa vie, ne pouvait plus sortir de chez lui et faire l'imam. Donc les gens lui ont dit, Ya Rasulallah, qui doit faire l'imam? Et le prophète alayhi salam a dit, demandez à Abu Bakr de présider la prière. Et là, sa fille Aïcha, elle a dit au prophète alayhi salam, mon père est un homme sensible. Quand il récite le Coran, il est vaincu par les larmes. Quand il récite le Coran, il ne peut s'abstenir de pleurer. À tel point que les gens ne comprennent même pas ce qu'il récite. Tellement il pleure. Regardez mes frères. Et regardez-nous nos prières à nous aujourd'hui. Ces moments-là, alhamdoulilah, peut-être qu'on les vit, mais on les vit rarement. Peut-être que le ramadan, peut-être qu'à certains... Et regardez eux, la prière, regardez dans quelle situation, dans quel état ils se trouvent. Parce qu'ils ont compris ce que c'est la prière. La prière, c'est une chance. C'est une chance qu'Allah Azza wa Jal t'a donnée. Il y a combien de gens, mes frères, sur terre, ils sont plus intelligents que nous, ils sont plus forts que nous, ils sont plus beaux que nous. Pourtant, ils ne font pas la prière, ils ne s'adressent pas à Allah. Allah, il a fait que toi, que nous, des simples serviteurs, qu'on connaisse notre Seigneur et qu'on puisse se diriger vers lui. Qu'on puisse lui demander de l'aide lorsqu'on a des problèmes, qu'on puisse se confier à lui. Ça, c'est une chance qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnée. Est-ce qu'on est conscient de cette chance-là? Si c'était dans les choses de la vie d'ici-bas, wallahi, on serait conscient. Si demain le président de la République, ou là si demain le plus grand joueur de football de la Terre, si tu as son numéro de téléphone, et il te dit à n'importe quel moment tu as besoin de moi, appelle-moi. Regardez peut-être dans quel état votre cœur se situerait. Vous serez tranquille. Parce que vous savez très bien que si tu as quoi que ce soit comme problème, tu as le président ou tu as ce joueur qui est connu, qui va t'aider financièrement. Regardez dans quel état l'individu se trouverait. Nous on a mieux que ça. On a Rabbil Alamin. Juste tu lèves tes mains, tu as juste à être sincère. Tu lèves tes mains, Allah il t'écoute. 24 heures sur 24. Tu n'as même pas besoin de prendre rendez-vous. Aujourd'hui, quand tu as besoin d'un logement, tu prends rendez-vous avec le maire, tu es obligé d'attendre 1 mois ou 2 mois avant qu'il te reçoive. Allah Azza wa Jal, n'importe quel moment. Tu te prosternes, tu invoques Allah, Allah il t'écoute, Allah il t'entend. Inni qarib, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. Regardez cette chance, c'est une chance ça mes frères. Wallah c'est une chance. Ça, c'est un bienfait qui est inestimable. De pouvoir parler à son Seigneur, de pouvoir se diriger vers lui. Il y a combien de gens ils sont privés de tout ça? Ça leur arrive jamais que dans les situations les plus extrêmes.
J'écoutais la dernière fois quelqu'un à l'occasion des 10 ans du tsunami, quelqu'un qui disait « Je suis athée », mais ce jour-là, il était proche de la vague, et il a dit « Ce jour-là, j'ai prié Dieu ». Il a prié Dieu que lorsqu'il a vu la vague, il était prêt à mourir. Maintenant, est-ce qu'il prie Dieu? Allah, il l'a sauvé. Il prie Dieu? Non, il ne prie pas Dieu, il est retourné dans sa mécréance. Donc il y a des gens qui sont privés de ce bienfait. Allah, nous, il nous a comblés de ce bienfait. Est-ce qu'on fait de cette prière ce moment qui a tant de valeur à nos yeux, ce moment où on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala? Al-buka'u min khashyatillah hulmun nahlumu bihi fi hada az-zaman. أهل الجنة يبكون من خشية الله وقد سمعتم أن البكاء من خشية الله هو دأب الصالحين والأنبياء والعلماء من عباد الله. عبد الله بن عمر كان يقول رضي الله عنهما لأن أدمع من خشية الله أحب إلي أن أتصدق ب1000 dinars. Abdullah ibn Omar disait, le fait de pleurer par crainte d'Allah, je préfère donner 1000, pleurer par crainte d'Allah plutôt que de donner 1000 dinars en aumône. Et 1000 dinars à l'époque, c'est une somme qui est très importante. Je préfère pleurer par crainte d'Allah plutôt que de donner 1000 dinars en aumône. Et Hudayfa ibn al-Yaman كان يبكي بكاء شديدا فقيل له ما بكاؤك لماذا تبكي؟ فقال رضي الله عنه لا أدري على ما أقدم على رضا أم على سخط. Abdullah Hudayfa ibn al-Yaman رضي الله عنه, il pleurait, et quand on lui disait pourquoi est-ce que tu pleures, il disait je ne sais pas vers quoi je me dirige, est-ce vers l'agrément d'Allah ou bien vers son châtiment. لماذا أهل الجنة وهم في الدنيا في دار العمل كانوا يبكون من خشية الله؟ أولا لأنهم قد علموا وأيقنوا أن الله عز وجل يحب البكاء من خشيته. يقول صلى الله عليه وسلم ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دام تهراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. ثانيا لأن أهل الجنة قد علموا وأيقنوا أن البكاء من خشية الله ينجي من دخول النار. يقول صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. وثالثا أهل الجنة بكوا من خشية الله لأنهم قد علموا وأيقنوا أن الذي يبكي من خشية الله يكون يوم القيامة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. يقول صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا، هناك تشير إلى الإخلاص، خاليا ففاضت عيناه. La question que je vous pose maintenant, pourquoi est-ce que ces gens-là, on a cité plein d'exemples, pourquoi est-ce qu'ils pleuraient par crainte d'Allah? Quelle est la raison? Premièrement, ces gens-là savent pertinemment qu'Allah Azza wa Jal, il aime celui qui pleure par crainte de lui. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il n'y a rien de plus aimable à Allah Azza wa Jal que 2 gouttes et 2 traces. Une goutte, donc une larme versée par crainte d'Allah, et une goutte de sang versée sur le sentier d'Allah. Quant aux 2 traces, une trace laissée sur le sentier d'Allah et une trace laissée dans l'accomplissement de l'un des rites prescrits par Allah Azza wa Jal. Donc il n'y a rien de plus aimable à Allah que cette larme qui coule pour lui. Quand tu pleures par crainte d'Allah, Allah Azza wa Jal, il aime cela. Il aime cela de son serviteur. Deuxièmement, les gens du paradis ont pleuré par crainte d'Allah car ils savent que cela les protégera du feu de l'enfer. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, n'entrera pas en enfer un homme qui a pleuré par crainte d'Allah. Ça c'est une grande nouvelle. Celui qui pleure par crainte d'Allah, le prophète nous annonce, il n'entrera pas en enfer. Celui qui a pleuré sincèrement par crainte d'Allah. Également, le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé qu'il y aura le jour dernier 7 catégories de personnes qui seront ombragées, c'est-à-dire protégées sous l'ombre d'Allah, le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne. Et parmi ces 7 catégories de personnes, il y a un homme, c'est-à-dire un individu, un homme ou une femme, qui évoqua Allah loin de tous les regards. Donc cette personne se retrouve seule chez elle, dans sa voiture. Il est loin de tous les regards.
personne ne le voit. Il n'y a que Allah Azza wa Jal qui le voit. Et il est seul et il pense à Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être qu'il voit la création d'Allah, peut-être qu'il voit des choses qui lui font penser à la grandeur d'Allah Azza wa Jal et il se met à pleurer. Celui-là, Allah Azza wa Jal, il a pris l'engagement de le protéger le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne. Le jour où le soleil sera juste au-dessus de nos têtes, le jour où il y a des gens qui seront noyés sous leur transpiration. Ce jour-là, Allah il protégera un certain nombre de personnes, notamment celui qui a pleuré par crainte de lui. ولكن لو سأل سائل يقول كيف أبكي من خشية الله ما هي الأسباب التي تجعلني أبكي من خشية الله. Maintenant, normalement, vous devez vous poser la question, d'accord, tout ça c'est bien beau, mais comment je pleure moi par crainte d'Allah? Qu'est-ce que je dois faire pour pleurer par crainte d'Allah Azza wa Jal? Vous vous posez cette question ou vous ne vous la posez pas? Hein? Vous vous la posez ou pas? Si vous ne vous la posez pas, ça n'habis. Hein? Cette question, il faut se la poser. Parce que nous, on n'est pas dans la théorie, on est dans la pratique, on est dans le concret. Concrètement, ce qu'on veut, c'est après Salat al-Isha, avoir des outils en main pour pouvoir pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que dans nos vies, on puisse goûter à cette saveur. Comme le prophète disait, la prunelle de mes yeux m'a été donnée dans la prière, c'est-à-dire la chose la plus agréable. Pourquoi la chose la plus agréable? Justement, parce que la prière, c'est un plaisir. Il prend du plaisir à prier. Il communique avec son Créateur. Il se confie à lui. Il ne se confie pas aux gens. Vous avez entendu hier l'histoire de Jurayj. Quand les gens l'ont accusé de zina, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit laissez-moi faire rak'atayn. C'est le refuge. C'est le munajat. C'est ce dialogue intime qu'il y a entre la créature et son Créateur. Entre le serviteur et son Seigneur. Lorsque ces gens-là ils ont des épreuves, ils ne se tournent pas vers les gens. Ils ne vont pas pleurer aux gens. Ils ne vont pas pleurer aux créatures. Ils ne vont pas pleurer à l'assistance sociale. Ils se plaignent à Allah. Quand Ya'qub alayhi salam il a perdu son fils Yusuf, qu'est-ce qu'il disait? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Je ne me plains de ma tristesse et de mon chagrin qu'à Allah. Il ne se plaint pas aux gens. Ça, c'est l'attitude des pieux. C'est pour ça que la prière elle a autant de valeur à leurs yeux. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour pleurer par crainte d'Allah? Awalan. Et on va donner plusieurs conseils. Inch'Allah, on va donner 5 conseils. عليك بسماع القرآن بالتدبر. بسماع القرآن ولكن بشرط بالتدبر. ليس كل من سمع القرآن انتفع بالقرآن. وإنما انتفع بالقرآن من سمع القرآن وتدبر ما يسمع وفهم. ولكن ما معنى التدبر؟ من يشرح لنا معنى التدبر؟ ما معنى التدبر باللغة العربية؟ تمعون جيد. أصل التدبر النظر في عواقب الأمور، تأمل معانيه وتفكر في حكمه وتبصر ما فيه من الآيات. Premier conseil qu'on peut donner, et on va détailler un petit peu, c'est le fait de lire le Coran, d'écouter le Coran, mais avec méditation. Parce que ce n'est pas toute personne qui entend le Coran ou qui récite le Coran qui le comprend. Parfois, il y a des gens qui lisent le Coran et ils sont en train de se maudire eux-mêmes. فإذا سمعت مثلا القرآن والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وأنت ما زال على الربا أنت لا تفهم القرآن. الذي يستفيد من القرآن هو الذي يسمع ويتدبر ويعمل به، يعمل بالقرآن. أما الذي يسمع يقرأ الآيات يجود الآيات ولكن لا يفهم معنى القرآن ويستمر على المعاصي على الذنوب على البعد من الله، هذا لا يستفيد من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا القرآن يهديك إلى صراط مستقيم. نحن كل يوم ندعو 17 مرة اهدينا صراط المستقيم. أين هذا الصراط؟ أين هذا الطريق؟ الطريق في القرآن. بين الله عز وجل وصف لنا هذا الطريق، صفات هذا الطريق. فكيف أنت تسمع ولا تعمل به؟ لا، الذي
يستفيد من القرآن هو الذي يفهم يقرأ يفهم ويتدبر ويعمل به ويغير حياته على منهاج القرآن الكريم. Celui qui récite le Coran, mes frères, et Allah il lui dit, ô vous qui avez cru, il dit ce qui signifie, ô vous qui avez cru, craignez Allah et délaissez le reliquat, délaissez l'intérêt si vous êtes véritablement croyant. Et si vous ne le faites pas, recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Quelqu'un qui entend ça, il doit méditer, de dire, mais déjà de quoi on parle? Qu'est-ce qui est interdit? C'est quoi le riba? Donc déjà il faut comprendre la véritable signification de ce mot-là. Ça c'est la première étape, mais ce n'est pas suffisant. C'est comprendre le sens des mots. Deuxièmement, c'est de se dire, mais pourquoi Allah Azza wa Jalla il l'a interdit? Est-ce qu'Allah, mes frères et sœurs, est-ce qu'Allah il interdit quelque chose si c'est une bonne chose pour nous? Est-ce qu'Allah il nous interdit des choses bien juste pour nous punir, pour nous embêter? Non, Allah s'il l'interdit, c'est parce qu'il y a un mal. Et quand on parle de riba, on a l'occasion aujourd'hui, avec la crise mondiale qu'il y a eu, vous êtes tous au courant de la grande crise mondiale qu'il y a eu, cette crise mondiale, elle est née de quoi? Elle est née de l'intérêt. Pourquoi? Qui m'explique? Yallah, tu fais de l'économie-gestion, fais-nous profiter. Pourquoi il y a eu cette crise économique mondiale? À cause de quoi? De l'endettement, de la surendettement. Surendettement des gens, notamment aux États-Unis, qui empruntent, et on leur prête de l'argent, mais avec des taux que les gens ne peuvent pas rembourser. Hein, c'est bien ça, des 15-20%, c'est ça? Les gens ne peuvent pas rembourser, ils s'endettent, les banques elles font faillite, l'État il donne à ces banques-là, qui continuent. Pourquoi? Tout ça parce qu'il y a des gens qui sont gourmands. Les plus riches, ils s'enrichissent, et les plus pauvres, ils s'appauvrissent. Ce qui fait que 98% des richesses mondiales, elles sont aux mains de 2% de la population mondiale. 2% de la population mondiale, ils ont 98% des richesses. C'est ce qui fait que vous avez des pays comme le Congo, qui est un des pays avec les mines, avec le sol le plus riche du monde, mais vous avez sa population très très pauvre. Pourquoi? Parce que des grandes sociétés qui font de l'intérêt, qui exploitent ces pays-là, qui font de l'argent, qui placent leur argent, qui prêtent. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 1 million d'euros, il n'a pas besoin de travailler. 1 million d'euros, il le place avec les intérêts, l'argent que ça lui ramène chaque année, il n'a même pas besoin de travailler. Et par contre, nous, avec nos salaires de misère, ça ne suffit pas pour vivre. Donc quand Allah il a interdit, Allah Azza wa Jalla il est juste. Allah il est juste. S'il a interdit quelque chose, c'est parce qu'il y a un mal pour l'individu. Il y a un mal pour l'humanité. Et aujourd'hui on le voit. Cette crise-là, elle a plongé beaucoup de gens, beaucoup de sociétés dans la faillite, beaucoup de gens qui ont été expulsés de leur maison, qui sont devenus SDF du jour au lendemain. Quand Allah il nous interdit une chose, mes frères, soyez rassurés dans votre cœur. Si Allah il l'interdit, c'est parce que c'est une mauvaise chose. Quand Allah il interdit l'alcool, il nous dit bien dans le Coran qu'il y a des bonnes choses dans l'alcool et qu'il y a aussi, mais qu'il y a plus de mauvaises. Et on le voit ça. Il y a combien de gens qui meurent sur les routes chaque année à cause de l'alcool? La plupart des jeunes qui meurent sur la route, c'est à cause de l'alcool ou de la drogue. Regardez ces gens-là, ces familles. Pensez à une mère de famille qui a perdu son mari ou ses enfants, ou une mère de famille qui marche avec son bébé sur le trottoir et qui est écrasé, qui meurt à cause d'un jeune qui a bu de l'alcool. Quand Allah il interdit quelque chose, c'est parce qu'il y a un bien pour nous. Mais l'être humain, il est têtu. L'être humain, il est têtu. Et ça cause tous ces problèmes que l'on voit. Donc, at-tadabbur, c'est le fait, Ibn al-Qayyim nous dit, c'est de regarder les conséquences. Hein? C'est, at-tadabbur, c'est comme at-tajarru'. At-tajarru', c'est le fait de boire à petite gorgée. Ça veut dire quoi? Ibn al-Qayyim nous dit, c'est le fait de regarder le début, la fin du verset et de revenir, de faire ce mouvement incessant. Pourquoi? Pour méditer ses sens, pour réfléchir à ses sagesses et pour observer ses signes. Pour voir les signes. Par exemple, quand Allah nous dit qu'il y a une bonne chose, il y a des choses bien dans l'alcool. Les gens à l'époque ne savaient pas c'était quoi. Aujourd'hui, la science elle nous informe. Effectivement, certains disent qu'un verre par jour, ça peut être quelque chose de bon pour la santé. Mais il y a plus de mal. Et généralement, ceux qui prennent un verre, c'est très bien qu'ils continuent. 2, 3, 4, 5, ils ne s'arrêtent plus. Hein? Au point où certains, ils font le tour de la ville. Ils commencent en haut de la ville, le premier bar, le matin, sabah. Hein? Et certains, wallah, dans ma ville, certains, je les vois, wallah, c'est triste. Quelqu'un, sa vie ressemble à rien. Il commence sabah, comme le fajr. Hein, il commence là-haut, le premier bistrot, il fait tous les bistrots de la ville et à 20h, ces gens-là, leur vie elle est misérable. Il rend sa femme malheureuse, il rend ses enfants tristes. Vous croyez qu'un enfant, il est fier quand il voit son père alcoolique dans la rue comme ça? Et il y en a combien parmi les musulmans qui sont comme ça? Vous croyez qu'un fils, il n'a pas honte de voir son père qui titube dans la rue comme ça?
Regardez tout le mal que ça fait. Et ces gens-là qui lui vendent, avec l'hypocrisie qu'on a aujourd'hui dans notre société, on marque fumez-tu ou attention à l'abus d'alcool. Fumez-tu, mais moi je te le vends. Regardez l'hypocrisie. Ça c'est l'hypocrisie de la société de consommation. Je te vends quelque chose qui cause des cancers, mais je te dis attention, ça tue. Mais comme tu m'enrichis les poches, bah finalement si tu crèves, c'est pas plus mal. Ça c'est grave. Donc le musulman, il lit le verset, il médite, il comprend son sens. Vous qui êtes francophone, comprenez déjà les mots en arabe, qu'est-ce que ça signifie. Ne vous contentez pas de la traduction. Parfois les traductions, elles sont orientées, elles sont de mauvaise qualité. Regardez le mot, cherchez ce que ça veut dire, comprenez qu'est-ce que ça veut dire dans la religion, comment le prophète a expliqué tel terme. Le prophète par des hadiths, il explique d'autres versets du Coran, ils viennent expliquer certains versets du Coran. Et on cherche d'abord à bien comprendre le sens, et ensuite on se met en situation à moi, ce verset. Allah il nous dit de faire ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que moi je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que je suis insouciant? Voilà, c'est comme ça qu'on médite le Coran. Comme ça, le Coran devient le moyen par lequel on se remet en question. ثانيا عليك أن تخلو بنفسك عن الناس ولو لحظة في كل يوم بعيدا عن الأولاد بعيدا عن الزوجة وعن الناس وعن المال واذكر الله فهذا الرجل الذي يكون في ظل الله ذكر الله خاليا ففاضت عيناه اخلو بنفسك وقل لها يا نفسي هل دامت الدنيا للملوك هل دامت الدنيا للأغنياء هل دامت الدنيا للأقوياء هل دامت لأحد فإذا لم تكن دامت لأحد فلا تدوم لك يا نفسي تذكر الموت إذا نزل بك الموت وما بعد الموت والقبر والظلم والوحش ومنكر ونكير وتذكر يوم القيامة وتطاير الصحف فأخذ بيميني وآخذ بشمالي تذكر إذا وقفت على الميزان وخفت ميزانك وأخذ بك إلى نار جهنم تذكر إذا انطلق الناس إلى جنات النعيم وأخذ بك إلى سواء الجحيم والعياذ بالله تذكر ذلك وحدك تبكي من خشية الله. Deuxièmement, mes frères, c'est le fait de s'isoler des gens, de sa femme, de ses enfants, de toujours avoir un moment dans la journée durant lequel on est un petit peu seul et on fait un petit peu le bilan, on fait le point. On a besoin de ça. Il ne faut pas tout le temps rester avec ses copains, tout le temps rester à discuter. Aujourd'hui, la société de d'aujourd'hui, regardez, elle ne veut pas qu'on prenne du temps pour réfléchir. Dès qu'on sort du travail, tu as beaucoup d'activités, beaucoup de loisirs. Les jeunes, ils viennent de l'école, il y a quoi tout de suite? Ils veulent jouer à des jeux vidéo, regarder la télé, ils rentrent immédiatement. Le premier geste quand ils rentrent à la maison, c'est quoi? C'est d'allumer la télévision. Jamais tu as le temps de t'isoler un petit peu et de réfléchir. Non, le croyant, il a besoin de s'isoler. Souvenez-vous, la personne qui sera, une des 7 catégories de personnes, qui sera hébergée sous l'ombre d'Allah, c'est quelqu'un qui s'est isolé. Il était seul et il a pensé à Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué Allah et il a pleuré. Et donc pose-toi des questions. Pense aux gens qui sont morts, pense à tout ça. Et pense à toi. Pense le jour où on va te porter. Pense au jour où on va te laver. Pense au jour où on va te mettre dans un trou et ta famille, tes parents seront là, peut-être qu'ils vont pleurer. Pense au moment où tu vas entendre les pas de ta famille qui vont partir. Pense à ce moment-là. Pense au moment où plus personne ne parlera de toi. Est-ce que vous croyez que quand on est mort, les gens ils parlent de vous pendant longtemps? Quand quelqu'un il meurt, vous croyez que les gens ils pensent à lui pendant longtemps? Pendant combien de temps? Pendant quelques jours, les amis, un jour, 2 jours, et après c'est fini, les gens ils retournent à leur vie quotidienne. On t'oublie, il n'y a personne qui est indispensable ici. L'imam il meurt demain, un autre il vient. Le maire il meurt, un autre est élu à sa place. Un père il meurt, peut-être que la femme elle se remarie avec quelqu'un d'autre. Il n'y a personne qui est indispensable ici. Pense, quand dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être même que tes enfants aujourd'hui, ils vont faire beaucoup de dua pour leur père, mais peut-être qu'au bout d'un certain moment, ils vont commencer à oublier. Pense à ce moment-là, quand plus personne ne va penser à toi. Tu seras seul, il n'y a que Allah Azza wa Jal qui te voit. Pense à ce moment. Pense, qu'est-ce que je vais faire? Tout seul dans la tombe. Regardez l'étroitesse de la tombe. Regardez comment la tombe est étroite. Regardez l'obscurité de la tombe, il n'y a pas de lumière. Regardez le froid, imaginez-vous dans ce froid, d'être 5-6 mètres sous terre. Imaginez tout ça. Dites-vous, qu'est-ce que je vais faire à ce moment? Et si tu penses à ça, tu vas pleurer, Inch'Allah. Si tu penses à tout ça, tu vas pleurer. Et si tu n'arrives pas à pleurer, pleure et demande à Allah qu'il te guérisse ton cœur. Pensez à ces moments-là. ثالثا تذكر ذنوبك تذكر ما فعلت ما وقع منك وما وقع منك وما اقترفت وتذكر أنك لو مت بذنبك وفضحك الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة
فماذا تقول لربك فماذا تقول لربك ولذلك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ما النجاة يعني في آخر الزمان إذا فسد الناس قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك تذكر ذنبك وابكي منه فإن لم تبكي على ذنبك فابكي على قلبك القاسي. Troisièmement, c'est le fait de penser à ses péchés. Tous ici on fait des péchés. Il n'y a personne qui ne fait pas de péché. Il n'y a personne qui est irréprochable. Pense au jour où Allah Azza wa Jal, s'il t'humilie devant l'humanité tout entière. Imaginez, on est combien? On est même pas, on est 50 personnes. Imaginez-vous juste, s'il est devant 50 personnes, je monte sur le minbar et je lis une feuille. Je dis Foulen, il est là-bas, regardez. Rachid, voilà ce qu'il a fait. Il a fait ça, il a fait ça. Imaginez-vous comment il va se sentir. Lui ou là quelqu'un d'autre, ou là moi le premier. Si quelqu'un il monte, il dit ah l'imam, il vous parle, il écrit, mais regardez ce qu'il fait. Il a fait ça, regardez, imaginez-vous la personne comment elle va se sentir. Wow, s'il peut faire un trou dans la terre, il fait un trou. La personne elle a honte, elle va sortir la tête comme ça, plus jamais de sa vie il met les pieds à gare. Imaginez-vous le jour de la résurrection. Quand ce n'est pas 50 personnes, ce sont des milliards et des milliards de personnes. Et il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui connaît le nombre exact. Et imaginez-vous qu'Allah il révèle vos péchés devant tout le monde. Un homme il est venu voir le prophète et il lui a dit, à la fin des temps quand les gens seront corrompus, comment se sauver. Et le prophète lui a donné 3 conseils. Il lui a dit, retiens ta langue. Parce que cette langue-là, elle fait beaucoup de dégâts. Retiens ta langue. D'ailleurs, certains disaient, je suis étonné, cette langue-là, c'est comme un lion. Mais Allah, il lui a donné deux cages. Ce sont quoi les cages de ce lion? Un lion, quand il est au cirque, on le met dans une cage pour éviter qu'il attaque les gens. Cette langue-là, il a dit, c'est pire qu'un lion. C'est pour ça qu'Allah, il lui a pas mis une cage, mais il lui a mis 2 cages. Ce sont quoi les cages? Les dents, et après la bouche. Mais malgré tout, cette langue encore, elle fait des dégâts. Elle critique un tel, cette langue-là, elle est dangereuse. Donc le prophète, il lui dit quoi? Retiens ta langue. Ne parle pas trop. Parle avec celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Avant de parler, pose-toi la question. Est-ce que je vais dire, est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est un mal? Est-ce que ça sert à quelque chose ou ça sert à rien? Si ça sert à rien, c'est mieux de se taire. Amsik alayka lisanak waliyas'aka baytuk, que ta maison te suffise. C'est-à-dire, contente-toi de ce que tu as. Surtout nous en France, aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre, mes frères. Wallah, en France, on est des privilégiés. On est des privilégiés sur terre. On mange à notre faim, on a tous plein de vêtements, plein de paires de chaussures. On a tous ça, oui ou non? Qui n'a qu'une paire de chaussures ici? Il y en a un qui n'a qu'une paire de chaussures parmi nous? S'il en a une, tout de suite on fait une collecte pour lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a qu'une paire de chaussures? Tous on en a plein. Tous on a 3-4 manteaux, 10 chemises, 15, on a tous ça ou pas? J'ai été dans certains pays, Allah m'a permis de voyager. J'ai été dans certains pays en Afrique. J'ai vu des jeunes musulmans, des petits. Wallah, il avait comme vêtement, il avait qu'un short. Wallah al-Adim, il attendait devant la mosquée. Quand on finissait la prière, son copain, il retirait son khamis, il lui donnait son khamis. Il rentrait, il faisait la prière, il ressortait, il lui donnait. Wallah, j'ai vu ça de mes propres yeux. Moi, j'avais honte de changer de vêtements. Quand j'ai vu ça, j'avais honte. J'avais honte de vous qui me voient tous les jours avec un nouveau khamis. Et nous, regardez tout ce qu'on a, nos armoires, elles sont pleines à craquer de vêtements. Il y a des gens comme ils n'ont rien. Donc nous, Allah il nous a donné beaucoup de choses. Que l'espace de ta maison te suffise. Qu'on dise Alhamdulillah, qu'on regarde autour de nous, les gens dans le monde entier, on dit Alhamdulillah, on n'est pas à plaindre. On n'est pas à plaindre. 3e conseil du prophète, pleure sur tes fautes. Pleure sur tes fautes. Regrette tes péchés. Celui qui regrette et qui demande pardon, Allah Azza wa Jalla, il est miséricordieux. Allah il lui pardonnera. Allah subhanahu wa ta'ala, on sait qu'il est généreux. Celui qui regrette sincèrement et qui respecte les conditions du repentir, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera. Ça c'est le 3e conseil. 4e conseil, on va faire vite parce qu'il est tard. Alaykum bidurus al-ilm. ففي دروس العلم الخشية وما من أحد يتعلم إلا وهو يخشى الله فالعلم ثمرته الخشية ولذلك أثنى الله عز وجل على أهل العلم فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. 5. ابتعد عن كثرة الضحك فكثرة الضحك تميت القلب
وما من إنسان يضحك كثيرا إلا وهو لا يعرف البكاء من خشية الله وإن صلى وصام فاضحكوا ولكن قليلا لأن من ضحك كثيرا في الدنيا سيبكي كثيرا يوم القيامة فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. Deux derniers conseils rapidement mes frères, c'est d'assister aux assises religieuses, de venir à la mosquée. Vous voyez très bien, quand on vient à la mosquée, quand on parle d'Allah entre nous, quand on entend des versets du Coran, quand on rentre chez nous, on sent que notre foi elle a augmenté. Et les bénéfices de la science, plus la personne elle va apprendre sa religion, plus elle va craindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par ignorance qu'on désobéit à Allah. C'est parce que finalement, on n'a pas saisi sa grandeur qu'on se permet de lui désobéir. Mais plus l'individu, il va connaître Allah, plus sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala va augmenter. C'est pour ça qu'Allah azza wa jal, quand il parle des savants, des vrais savants, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent véritablement Allah. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu cette science et cette science elle s'est transformée, c'est de la khashia. Al khashia c'est quoi? C'est pas comme taqwa. Ma huwa al-farq bayna al-taqwa wa al-khashia? Al khashia en français on va dire la crainte et taqwa on dit la crainte, mais c'est pas la même chose. Al khashia qu'on traduit par la crainte, c'est la crainte qui est issue d'une connaissance. C'est-à-dire quand la personne elle sait quelque chose, la crainte vient derrière. Ça c'est le khashia. C'est-à-dire que c'est la connaissance qui a été le moteur de cette crainte. Donc mes frères, ne fuyez pas la mosquée. Surtout vous. Vous êtes dans une ville où il y a une petite communauté musulmane. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous avez besoin de la mosquée. Vous avez besoin de vous accrocher à la mosquée. De venir souvent. Et vous avez besoin de vous rappeler entre vous. De ne pas faire de la mosquée un lieu où on rentre, on prie et on sort. Non, la mosquée c'est un lieu où on rentre, on prie, mais aussi on apprend notre religion. On se rappelle notre religion. On enseigne aux nouveaux. Il y a des nouveaux, des jeunes qui arrivent. On leur enseigne, on s'occupe d'eux, on leur montre. Hein, les gens, ils ont besoin de ça dans leur vie. Ils ont besoin de cette lumière. Parce que la science, c'est une lumière. Et enfin, dernier conseil, c'est de s'écarter des excès. En particulier le fait de trop rire. Mais il n'y a pas que rire en réalité. C'est trop rire, trop manger et trop dormir. Tous les excès, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que le fait de trop rire, ça tue le cœur. Et je sais que souvent, quand on est jeune, ce qu'on aime bien, c'est quoi? C'est de regarder sur YouTube des comiques, hein, des humoristes. Et ces gens-là, ils rigolent, ils rigolent, ils rigolent, ils rigolent. Et plus on rigole, quand on rigole tout le temps comme ça, systématiquement, ça tue le cœur. On ne dit pas qu'il ne faut pas rigoler. L'islam, c'est la religion du juste milieu. On a le droit de rire et de plaisanter. Le prophète, alayhi salam, il plaisantait. Lui-même, il plaisantait. Mais à une condition. C'est quoi cette condition? On a le droit de plaisanter, mais c'est quoi la condition? Il est interdit de mentir. Et vous verrez que la plupart du temps, ceux qui plaisantent, ils utilisent le mensonge. Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète alayhi salatu wasalam? Waylun liman haditha wa kadhiba liyudhika bihi al-qawm. Waylun lahu thumma waylun lahu. Malheur à celui qui ment pour faire rire les gens. Malheur à lui et malheur à lui. Et on voit chez les humoristes, regardez certains ils se moquent des prophètes. Ils imitent Moussa alayhi salam avec son bâton, ils les tournent en dérision. Certains, ils se moquent de la religion, ils se moquent de choses. Regardez comment les gens ils vont loin. Tout ça pourquoi? Pour faire rire les gens. Ça, c'est de l'excès, ça tue le cœur. Donc on doit faire attention à ces choses-là. On a le droit de rire, mais de manière raisonnable. Car celui qui rit trop ici, mes frères, il pleurera là-haut. Et celui qui pleure ici, il rira là-haut. Donc c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez pleurer ici ou la pleurer en haut? Et est-ce que vous voulez rire ici ou vous voulez rire en haut? C'est aux croyants de choisir. نكتفي بهذا القدر ونقص de ça إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير. بارك الله فيكم pour votre attention durant tous ces jours. C'est avec un grand plaisir que donc j'ai fait la connaissance de nombreux frères, alhamdulillah. Je ne vous oublie pas dans mes invocations et je vous demande aussi de ne pas m'oublier dans vos invocations, Inch'Allah. Waffaqakumullah li kulli khair, razaqakumullah al-ikhlas wa thabat ala ad-din wa at-ta'a. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous raffermir dans la foi, de vous guider, vous et vos enfants, vos familles. Et si je peux me permettre de dire juste un conseil, occupez-vous, les plus anciens, occupez-vous des jeunes, parce que les jeunes c'est les espoirs de demain, et faites toujours tout pour rester une communauté soudée. Ça c'est important. On est en minorité ici, on n'est pas dans notre pays, ou même si on est dans notre pays, on reste malgré tout pour notre croyance minoritaire. Soyez unis entre vous, travaillez main dans la main. Yadullahi ma'al jama'a. Allah Azza wa Jalla, il est avec le groupe.
Donc soyez frères, aimez-vous sincèrement les uns les autres pour Allah subhanahu wa ta'ala. Travaillez main dans la main et vous les jeunes ne soyez pas distraits. Ne pensez pas que l'islam, la responsabilité elle incombe qu'aux anciens. Vous êtes responsables. Demain, les anciens ils vont mourir et vont partir et ça sera votre tour. Donc demain on aura besoin d'imam, on a besoin de gens pour ouvrir la mosquée. Donc il faut vous impliquer. C'est votre religion, vous êtes les héritiers de cette religion, c'est à vous de travailler pour cette religion. Personne d'autre ne le fera à votre place. Moi comme vous, je suis né en France. J'ai grandi ici, je ne savais pas parler l'arabe. Mais celui qui fait des efforts, il trouvera quelque chose. Allah il n'abandonne pas. Celui qui fait un pas vers Allah, Allah il viendra vers lui en courant. Donc ne négligez pas votre responsabilité, vous avez le devoir de travailler pour votre religion et celui qui travaille pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, il l'abandonnera jamais, mais tout le temps il le guidera dans le droit chemin. Barakallahu fikum wa ahsana ilaykum.